সবাই শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ ম্যাম। ওকে। আচ্ছা, আমি একটা স্টোরি প্লে করছি। মোটামুটি 7 থেকে 8 মিনিটের হবে স্টোরিটা। সেই স্টোরিটা শোনো, খুবই ইজি একটা স্টোরি। তুলনামূলকভাবে একটু ডিফারেন্ট অ্যাকসেন্ট মনে হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় না তোমাদের আর অসুবিধা হবে। স্টোরিটা শোনো, শুনে হচ্ছে সবাই সেটাকে সামারি করার চেষ্টা করবে, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। আচ্ছা, বাকিরা শুনতে পাচ্ছ তো? কেউ রিপ্লাই না করলে কিন্তু আমি বুঝতে পারবো না আর কি যে। হ্যাঁ ম্যাম, শোনা যাচ্ছে। ওকে। আমি স্টোরিটা প্লে করছি, শোনো। আর একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে স্টোরিটাতে সাবটাইটেল দেওয়া আছে, নিচে লেখাগুলো আসবে, কিন্তু চেষ্টা করবে সেটা যতটা সম্ভব অ্যাভয়েড করার এবং নিজে কতটা বুঝতে পারছো সেটা দেখার। আর একটা জিনিস, সেটা হলো যে কোনো ওয়ার্ড যেটা বুঝতে পারছো না সেটাকে নোট ডাউন করবে, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটা একটা খুবই ছোট বেসিক স্টোরি। স্টোরি লাইনটা তোমরা মনে রাখতে পারবে, সামারিও ইজিলি করতে পারবে, কিন্তু ভোকাবুলারি ইনক্রিজ করাটা হচ্ছে একটা ফ্যাক্টর। তাই যে ওয়ার্ড গুলো বুঝতে পারবে না সেই ওয়ার্ড গুলোকে নোট ডাউন করতে থাকবে, ঠিক আছে? স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ ম্যাম। ওকে। আমি প্লে করছি, একটু আমাকে বলবে যে সাউন্ডটা শোনা যাচ্ছে কিনা। যাচ্ছে? হ্যাঁ ম্যাম। ওকে। স্টোরিটা প্লে করছি, মন দিয়ে দেখো, বোঝার চেষ্টা করো। আর একটা জিনিস নোটিস করবে যে তুমি বুঝতে পারছো কিনা ইংরেজি গুলো, ঠিক আছে? চেষ্টা করবে যতটা কম সাবটাইটেলের দিকে চোখ যায়, নিজে থেকে বোঝার চেষ্টা করো আর ওয়ার্ড গুলো লেখো। আমি প্লে করছি। এরকম হয় যে শোনা যাচ্ছে না বা কোনো কারণে ভিডিওটা দেখা যাচ্ছে না, তাহলে সেটা বলবে। ম্যাম এখন দেখা যাচ্ছে না ভিডিওটা। সম্ভবত ভিডিওটা প্লে হয়নি। দেখা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ ম্যাম। ওকে, প্লেইং। Little monsters. Once upon a time, in England, there was a scarecrow. He stood in a field and looked like a man. But he wasn't a real man.
Scarecrow was made of straw. The Scarecrow's head was an old football. His face was painted on, 2 eyes, a nose, and a smiling mouth. He didn't have hair, but he did have a hat. It was brown and made of felt. A farmer used to wear it long ago. His clothes had come from the farmer too. A long brown coat with lots of pockets, an old pair of jeans with holes in the legs, a worn-out leather belt with a rusty buckle, a red scarf with white stripes. The Scarecrow didn't have shoes because he didn't have feet. A wooden pole kept him standing in the ground. He never moved. The Scarecrow liked being in the field. He saw the sun come up every morning. He watched the clouds drift across the sky. At night, he gazed at the moon and counted the stars. He enjoyed his job. He scared away the crows, the big, clever black birds that made trouble on the farm. They stole the seeds when they were sown. They pecked at the vegetables when the leaves began to grow. The Scarecrow knew without him nothing would grow at all. But this year, the Scarecrow had a problem. The farmer had stuffed him full of new straw, clean yellow straw. It made a good body. The Scarecrow was very happy. His coat fitted him much better now, and he felt smart. The problem was the crows. It was springtime, so they were building nests. They were looking for things to use, and they had spotted the new straw. It was perfect. 3 crows sat on a fence and looked at the Scarecrow. "Caw-caw! Look at him," said one. "He has fresh straw in all his pockets. My little ones would love to sleep on that. I'm going to get some." Caw-caw! The crow flew across the field and landed on the Scarecrow. He pushed his sharp black beak into the straw and pulled some out. Then he flew off back to his nest. "Look at that," said the next crow. "It was easy. I'm going to steal some too." The second crow flew to the Scarecrow. He took some straw. Then the third crow flew over and stole some more. All day long, the crows flew from their nest to the Scarecrow. They stole more and more straw, but the Scarecrow couldn't stop them. He couldn't run after them. He couldn't wave his arms. Shouting made no difference. They simply laughed and took more straw. By the end of the day, he was looking thin. "Oh no," he said. "What am I going to do? If they take more tomorrow, there will be nothing left of me." "I can help," said a tiny voice. The Scarecrow looked down. There was a mouse sitting on his belt buckle. "I can scare the crows away," said the mouse. The Scarecrow smiled. "That is very kind of you, but I don't think they would be scared. You are very small." "That is true," said the mouse. "But I have lots of friends, and I have an idea." He climbed up to the Scarecrow's ear and whispered something. The Scarecrow smiled again. "My little friend," he said, "I think that might work." The next day came. The 3 crows flew down to the fence. "Ha!" said the first crow. "The straw man is still there. I'm going to take more of his stuffing." He flew to the Scarecrow. Just as he landed, "Yah!" 20 mice jumped out of the Scarecrow's clothes and roared at him. They waved their arms, pulled faces, did everything they could to appear big and scary.
The crow flew back to his friends in horror. "Monster!" he wailed. "A monster attacked me! It was horrible! It had 20 heads! I'm not going back there ever!" Ah! He flew away and he didn't come back. "What a baby," said the second crow. "I'm not scared. I'm going in." He flew to the scarecrow and yah! The crow sped back to the fence. "It's true," he cried. "There really is a monster hiding inside that straw man. I saw it." Grrr! He flew away and didn't come back. The third crow watched him go. "Ah," he said, "I'm not going there. I have enough straw in my nest." He flew away. "Yes," cried the scarecrow. "You've done it. They've gone." The mice came out of their hiding holes. They cheered and danced and hugged each other. "I wish I could give you all something," said the scarecrow. "A gift to say thank you." "You can give us something," said the mouse. "A home. Your pockets are very warm and comfortable. We would love to stay." "Then you shall stay," smiled the scarecrow. "My little monsters." ম্যাম, পুরোটা শুনতে পেরেছো? হ্যাঁ ম্যাম, সম্পূর্ণ শুনলাম, কিন্তু লাস্টে একটু কনফিউশন হলো। লাস্ট একটু কনফিউশন হলো? আচ্ছা, ঠিক আছে। যখন তুমি সাম আপ করার চেষ্টা করবে আমি বুঝতে পারবো, তোমার কনফিউশনটা ক্লিয়ার করে দেবো। না ম্যাম, একটু গ্রামার। আই এর পর শ্যাল বলাটা মোর অ্যাপ্ট আর কি। চাইলে বলতে পারো, না চাইলে নাও বলতে পারো। আচ্ছা, সবাই শুনতে পেরেছো? রঞ্জিনী, প্রীতম, সোহেলি? হ্যাঁ ম্যাম। রঞ্জিনী? হ্যাঁ ম্যাম। ওকে। সোহেলি, তুমি প্রথমে সাম আপ করার চেষ্টা করো স্টোরিটা। সোহেলি? তোমার অডিও প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা, তুমি একটু বলার চেষ্টা করো, দেখি আমি শুনতে পারি কিনা। সোহেলি? আচ্ছা, আমার মনে হয় সোহেলি কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে। আম, আহ, রঞ্জিনী, তুমি শুরু করো। হ্যাঁ ম্যাম। হুম, স্টোরিটা একটা সাম আপ করার চেষ্টা করো। There was a scarecrow in England, হুম having 2 eyes, 1 nose, and a lip. And it owned a jacket and a trouser, and a torn trouser, which had many pockets.
It was wearing and বলতে in the চাইছিলে? pockets, হ্যাঁ It was wearing a coat এরকম বলতে চেয়েছিলে তাই তো? না, it was wearing বলিনি ম্যাম, it or বলেছিলাম, it or a jacket and a trouser. It or এটা সেন্সটা আসলে it was wearing এই সেন্সটাও কিছুটা ভুল, কিন্তু it or মানে কি যে ও নিজে পড়েছে সেটা সম্ভব না তাই না? It had on, তুমি বলতে পারো যে ফার্মার ওকে it had been পরিয়েছিল, on. হ্যাঁ, it হ্যাঁ। had been on. আর it was wearing বললে অনেকটা ব্যাপারটা এরকম শোনায় যে তার পরিধানে ছিল এগুলো এগুলো এগুলো, কিন্তু তুমি যখন বলছো ইট ওর তার মানে ও নিজে পড়েছে, যেটা স্কেয়ার ক্রোর দ্বারা বা কোনো মানে এরকম কোনো অবজেক্টের দ্বারা সম্ভব না, ঠিক আছে? হ্যাঁ ম্যাম, যদি ওটাকে মানে একটা জীবন্ত হিসেবে দেখাতে চাও তাহলে ইট ওয়াজ ওয়ারিংটা হচ্ছে মোর অ্যাপ্ট। হুম, বলো। so in the pockets, there were many straws, হুম and the farmers every day got kept some straws in the pockets, and the crows and three crows sitting in the fence was used to look at the scarecrow and the straws in its pockets. And the crows used to get some straws from its pockets and fill their nests with straws. হুম So one day, the scarecrow became ma'am, এখানটা কি বলা যায়? কি বলতে চাইছো আমাকে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করো। became troubled by this fact that the straws from his pockets were finishing by these crows, and it would ওয়ার গন it বলতে would পারো, ঠিক আছে? huh? ওয়ার অলমোস্ট গন বা ওয়ার অলমোস্ট ফিনিশড বাই দ্য ওয়ার্ক অফ ক্রোজ, এরকম কিছু একটা বলতে পারো। And he would be ফাঁকা বা এরকম ইংরেজি কি হলো? কি বাংলায় বলো He would be সেন্টেন্সটা যেটা বলতে চাইছো। মানে এই স্ট্র গুলো নিয়ে নেওয়ার ফলে সে আগে কি বলবো, মানে সে হি ওয়াজ গেটিং এমপ্টিড, এটা বলতে চাইছো? এমটি, হ্যাঁ, হ্যাঁ বা বলতে পারো সেটা। or his pocket was getting hollow, Yeah, or his body was getting thin হ্যাঁ, as they were taking all his হ্যাঁ। stuffings and all. And while he was thinking about this matter, a mouse appeared and suggested that it should get some way to solve this problem. It should get some way. তুমি বলতে চাইছো যে the mouse had a way to solve the problem, or the scarecrow should do something to solve the problem? হ্যাঁ ম্যাম, Okay, হ্যাঁ, okay, go on. And next, and the scarecrow
felt doubt at Hmm. this, as the mouse was so tiny Hmm. to do anything, or to prevent the crows from doing this. Hmm. But the rat assured the scarecrow that he had many friends. He had many friends to do these together. So next day, when the three crows appeared on the fence, they were plotting to steal the um, straw from the pockets of scarecrow. And Hmm. as soon as the first crow went to steal the straws, the gang the ma'am, the gang of mouse, এটা কি appropriate? হ্যাঁ, চাইলে বলাই যেতে পারে। দ্য গ্রুপ অফ Okay. The group বলেও of mouse. চেষ্টা করতে পারো। হ্যাঁ। The group of mouse the group of mouse prevented this work, or frightened that crow. Afraid of this, the first crow flew up and returned to the fence and told other crows that there were some monsters who were frightening him. And so he was not able to steal the straws. Therefore, the second crow went to the scarecrow, avoiding all those words of the first crow, and while the crow appeared to the scarecrow, the gang of mouse the gang of mouse frightened the second crow also. And being frightened, the second crow was also returned. The second crow also returned and told the next crow about this matter. But the next crow was not agree to steal straw, as its nest was fulfilled by the straws. So the three crows were disappeared by the group work of the mouses, and the scarecrow became happy seeing this, and as a gift, the scarecrow gave the mouse shelter in its pocket. ওকে, স্বরূপ বলো নেক্সট।
Once there was a scarecrow. হুম He was looking so handsome, হুম wearing the old coat, হুম pant, and belt of a farmer. It was made full of straws and it had no legs, so it had to stay still by only enjoying the sky of the day and night. হুম The crows were scared of the scarecrow, হুম but once three crows started to take straws for their nests, encouraging themselves. They started to do this regularly, হুম and the scarecrow had lost about all of his straws. হুম He became sad and thin. Then some mice helped him. When the crows came to the scarecrow, the mice appeared from the hidden areas and হুম scared the crows. হুম ম্যাম এখানে বোঝা হিসেবে মেকিং আউট ইউজ করবো না, কি বোঝা হিসেবে মেকিং আউট ইউজ করবো না, বোঝা হিসেবে মেকিং আউট, হ্যাঁ মানে বুঝতে পারলো, রিয়েলাইজ এটা বলতে বুঝে পারো, আর কি। দে আন্ডারস্টুড বলতে পারো, অন্য কাউকে যদি Realizing it as a monster. তোমার কথাটা ভীষণ কেটে কেটে আসছে, আরেকবার রিপিট করো। Realizing it as the monster. হুম দে থট ইট ওয়াজ এ মনস্টার, নট রিয়েলাইজিং মানে হচ্ছে ও সত্যি মনস্টার ছিল, তারা ভাবলো যে সে মনস্টার। তাহলে তুমি এরকম বলতে পারো যে দ্য ক্রোজ থট দ্যাট ইট ওয়াজ এ মনস্টার উইথ 20 হেডস। Okay. হুম They thought that it was a monster that had 20 heads হুম and they flew away. হুম Being oblique, the scarecrow allowed the mice to stay in its pocket. লাস্টের লাইনটা আরেকবার রিপিট করবে, আমি শুনতে পারলাম না। Being oblique, the scarecrow allowed the mice to stay in its pocket. আচ্ছা ওকে, নাইস, গুড। ওকে, নেক্সট কে আছে? হ্যাঁ, প্রীতম বলো। হ্যাঁ ম্যাম। There was a scarecrow হুম who stood in the field. হুম He was he was wore a jeans and a jacket and also a belt. He was looking very smart হুম because because his body was full of straws. হুম He spent his life with joy. And when spring came, he realized a problem that 3 crows
came to him and started to steal the straws from him. He couldn't move from there. তুমি আগের সেন্টেন্সটা কি বললে? স্টার্টেড টু Stole the না। straws from টু এর পরে জেনারেলি ওয়ার্ডের যেটা ফার্স্ট ফর্ম সেটা বসে, আর একসাথে দুটো পাস হবে না। হ্যাঁ, স্টার্টেড আবার স্টোল, স্টার্টেড টু স্টিল। steal, sorry ma'am, হুম to steal the straws from him. হুম The scarecrow couldn't move, so he became so sad and but that time a mouse came to him হুম and advised an idea. an idea. হুম He told him that he had many friends to scare the crows enough. So the scarecrow, so the next day when the crows came there to হুম steal the straws হুম again, হুম the the group, the mice appear from the pockets of scarecrow হুম jacket. They scared the হুম crow. They scared the crows হুম and the and the crows thought that it was a monster. But second crow did not agree it and go there and went there. But when he went there, he understood it it was a really monster, and he flew away. হুম Like third crow understood it and he flew away. হুম At last, the scarecrow became happy হুম and told the mouse and told that he wanted to give a gift. Then the mouse told him they wanted to stay his jacket's pocket. in his jacket's pocket. হুম The scarecrow agreed it, and the agree to mouse it. and mice হুম started stay there. ওকে ওকে, ভেরি গুড। আচ্ছা, দীপম রূপম তোমরা এখনই জয়েন করলে না? হ্যাঁ ম্যাম 10 মিনিট আগে। হ্যাঁ, তোমরা তো স্টোরিটা তো শোনোনি, যেটা ভিডিওটা চালানো হয়েছিল। শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ ম্যাম। ওকে, আচ্ছা তোমরা দুজনই আছো তো? হ্যাঁ আচ্ছা, তাহলে আনমিউট করো সেটা, তোমাদের মাইক্রোফোনটা।
আচ্ছা, তাহলে তোমরা রঞ্জিনী, প্রীতম, স্বরূপ যেভাবে করে স্টোরিটা ডিসক্রাইব করার চেষ্টা করলো সেটা শুনলে তো? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে তোমরা একটু শুনে একটা গল্পটা নিশ্চয়ই একটা আইডিয়া করতে পারছো যে এরকম একটা কিছু হয়েছিল। বা চেষ্টা করতে চাও একবার বলার, 3-4টে সেন্টেন্সেই হোক, যে কতটুকু বুঝতে পারলে যে কি ছিল হয়তো গল্পটা। It's a story about a mouse and a হুম। jackal. মনে হয়। না, না, ইটস নট অ্যাবাউট আ জ্যাকল, ইটস অ্যাবাউট আ স্কেয়ারক্রো। স্কেয়ারক্রো মানে হচ্ছে, স্কেয়ারক্রো মানে জানো? হ্যাঁ ম্যাম, কাকতাড়ুয়া। এক্স্যাক্টলি। কাকতাড়ুয়া বোঝো তো, দীপম রূপম? Yes ম্যাম। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কাকতাড়ুয়া, মানে একটা ফিল্ডে কবস গুলোকে প্রোটেক্ট করার জন্য একটা কাকতাড়ুয়া দাঁড়িয়ে আছে। তো সেই স্কেয়ারক্রো এবং একটা মাউসকে নিয়ে এই স্টোরিটা। তারপরে গো। A mouse looks very smart, and um, when he saw the scarecrow, he he was very afraid and thought that it's a monster. Uh, আচ্ছা, তারপরে? so he could not come to eat the crops uh, by for his fear. Uh, হুম। মা তেমন কিছু বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, এটা কি বললে, দীপম না রূপম? দীপম। আচ্ছা, রূপম তুমি কি বুঝতে পারলে? A mouse, a mouse looks very smart for his dress, and he lived in a ওইতে কিছু একটা ছিল, এখন মনে পড়ছে না। হুম। আর and he saw the scarecrow হুম। and thought that it is a monster and afraid to see it. Became afraid. হুম। এতটাই। আচ্ছা, দেখো, তোমরা পুরো স্টোরিটা হচ্ছে উল্টো বুঝেছো, এখানে একটা কমিউনিকেশন গ্যাপ তৈরি হয়েছে। তার যেটা এর থেকে বোঝা যায় যে রঞ্জিনী, প্রীতম, স্বরূপ যেটা বললো সেটা যদি তোমরা মন দিয়ে শুনে থাকো, তাহলে তোমরা হয় বুঝতে পারছো না যে ওরা কি বলছে, সেখানে ওদেরও কিছুটা দোষ থাকতে পারে। আবার তোমরা ওরা কি বলতে চাইছে সেটা বুঝতে পারছো না। তো এটা একটা কমিউনিকেশন গ্যাপ তৈরি হয়ে গেল এখানে। তো আম, ইংরেজি বলতে পারার মেনই হচ্ছে কমিউনিকেশন করতে পারা, তাই নয় কি? গল্পটা ছিল এরকম যে একটা স্কেয়ার ক্রো আছে, মানে কাকতাড়ুয়া মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। আর কাকতাড়ুয়া বা স্কেয়ার ক্রো, SCARECROW, স্কেয়ার ক্রো কাজ হচ্ছে মেনলি পাখিদের দূরে রাখা ফিল্ড থেকে, যাতে ওরা খেয়ে না নেয়। ক্রোদেরকে ভয় পায়, তাই হচ্ছে স্কেয়ার ক্রো। গল্পটা ছিল যে স্কেয়ার ক্রো হচ্ছে সব পাখি টাখি থেকে ফিল্ডটাকে মুক্ত রাখে। একদিন কি হলো যে তার যে ওই ফিল্ডের মালিক, সে হচ্ছে স্কেয়ারক্রোটাকে আরো খড় টড় দিয়ে স্টাফড করে আরো সুন্দর করে তৈরি করলো। কিন্তু যেটা হলো
সেটা হলো যে পাখিগুলো সেই স্ট্র গুলো দেখে ভাবলো যে আচ্ছা এই স্ট্র গুলো পেলে তো আমাদের বাসায় নিয়ে গিয়ে রাখা যায়, বেশ ভালো হয়। তখন ওরা ওর গা থেকে সেই স্ট্র গুলো খুলে খুলে নিয়ে যেতে আরম্ভ করলো। তো তার ফলে যেটা হলো যে স্ক্যারক্রোটা আরো থিন হতে আরম্ভ করলো, আরো স্যাড হয়ে যাচ্ছে যে আরে আমার তো যত স্ট্র ছিল সব নিয়ে চলে যাচ্ছে। তখন একটা মাউস এসে ওকে বললো আমার কাছে একটা আইডিয়া আছে, শুনবে? এটা করে আহ এদের বেশ ভয় পাওয়ানো যায়। তখন ওকে গিয়ে আইডিয়াটা বললো। তো ওই ইঁদুরটা কি করলো, তার আরো বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে এসে তার কোটের মধ্যে লুকিয়ে থাকলো। যখন খড় আনতে আসলো কাক, তখন ওরা সবাই একসাথে বেরিয়ে চিৎকার করলো। তখন কাকটা ভাবলো যে আরে এটা তো একটা মনস্টার, এর কাছ থেকে আর খড় নেওয়া যাবে না। বাকিরাও আস্তে আস্তে সেটা ফলো করলো। আর স্কেয়ারক্রো হচ্ছে গিফট হিসেবে মাউস গুলোকে নিজের পকেটে থাকতে দিল। সেটা একটা ওয়ার্ম এবং ফাজি জায়গা, যাতে করে ওরা আরামে থাকতে পারে, অ্যাজ গিফট, যেহেতু স্কেয়ারক্রো কে হেল্প করলো। বুঝাতে পারলাম? হ্যাঁ ম্যাম। তাহলে বুঝতে পারছো তো যে তোমরা স্টোরিটা কিন্তু ওরা মোটামুটি সবাই ঠিকই বলেছে। গ্রামেটিক্যালি এদিক ওদিক হয়েছে বটে, কিন্তু ওরা ঠিক বলেছে স্টোরি, যেটা ওরা বুঝেছে। আম, তোমরা সেটা ঠিকঠাক ভাবে বুঝতে পারোনি। হতে পারে যে সেটা অডিওর প্রবলেম বা আরো ক্ল্যারিটি দরকার ছিল তোমাদের। যাই হোক, আচ্ছা, ওয়ার্ড, কোন কোন ওয়ার্ড গুলো বুঝতে পারোনি চ্যাট বক্সে লেখো। ম্যাম ওখানে একটা ওয়ার্ড ছিল হয়তো বিক, বি বিক ছিল, কি তো ওয়ার্ড সেটার ছিল? বিক, স্পেলিং? BEAK। বিগ? হ্যাঁ মানে পাখির বিগ? মানে সেই রিলেটেড কিছু ছিল? হ্যাঁ ম্যাম, হয়তো এটার মিনিংটাই বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি। ওয়ার্ডটা হচ্ছে BEAK, এটা তাই তো? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ, বিগ হচ্ছে ঠোঁট, পাখির যে ঠোঁটটা সেটাকে বিগ বলে, যে কোনো পাখির ঠোঁট হচ্ছে বিগ। আচ্ছা, আর কেউ চ্যাট বক্সে লিখতে পারো, যদি ইন কেস অডিও না আসে তো, নাহলে এমনিও বলতে পারো। রঞ্জিনী, আর কোনো ওয়ার্ড? না ম্যাম। আচ্ছা, বাকিরা, প্রীতম, স্বরূপ? তোমাদের আর কোনো ওয়ার্ডে অসুবিধা? আচ্ছা, তাহলে আমি কতগুলো ওয়ার্ড দিই। আচ্ছা, প্রথমে হচ্ছে এই স্কেয়ার ক্রো, যেটা আমি চ্যাট বক্সে, আচ্ছা স্ট্র, ওকে, বলছি। স্কেয়ার ক্রো, এটা হচ্ছে সেই ওয়ার্ডটা, কাকতাড়ুয়া যেটা, ঠিক আছে দীপম রূপম? চ্যাট বক্সে লেখা আছে, দেখো। স্ট্র কথাটার মানে কি জানো? ম্যাম খড়। খড়, রাইট। স্ট্র মানে হচ্ছে খড়। আচ্ছা, তারপরে ওর ড্রেসের কথা বলা ছিল যে ও কোট পরে আছে, একটা প্যান্ট পরে আছে, যে দেয়ার ওয়ার সো মেনি হোলস। তারপরে বলা ছিল যে ও মাথায় একটা টুপি পরে আছে, হুইচ ইজ মেড অফ ফেল্ট, মানে কি? টুপিটা মেড অফ ফেল্ট। দীপম, এটার মানে জানো? না। স্বরূপ? প্রীতম জানো? প্রীতম? না ম্যাম।
ওকে, তোমরা কিন্তু সব থেকে ইজি ওয়ে হচ্ছে চ্যাট বক্সে কমিউনিকেট করা। হ্যাঁ, কারণ কম বেশি সবারই নেটওয়ার্ক প্রবলেম আছে, আমি দেখতে পাচ্ছি। মেড অফ ফেল্ট হচ্ছে এক টাইপের উলি, বলতে পারো যে উলের তৈরি হ্যাট, কিন্তু সাম কাইন্ড অফ উল, সেটা হচ্ছে ফেল্ট। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে এটার মানে কি? একবার বলবেন কিসের মানেটা সরো? ফেল্টের আমি শুনতে পাইনি মেড অফ লেখার পর ফেল্ট, আচ্ছা আচ্ছা, মেড অফ ফেল্ট। ফেল্ট হচ্ছে এক রকমের উল। ফেল্ট হচ্ছে উডেন পোল মানে কি? ম্যাম কাঠের গুঁড়ির টাইপ। আচ্ছা, দীপম রূপম পোল, উডেন পোল মানে কি? আমার আবার বলুন। উডেন পোল। চ্যাট বক্সটা চেক করো, ওখানে আমি পরপর লিখে যাচ্ছি, দেখো তাহলে বুঝতে পারবে উডেন পোল মানে কি। কাঠের সেতু টাইপের। আচ্ছা, প্রীতম উডেন পোল মানে কি? ম্যাম শক্ত কাঠের খুঁটির মতো। হ্যাঁ, পোল মানে হচ্ছে খুঁটি, উডেন পোল মানে কাঠের খুঁটি। ঠিক আছে। এই ওয়ার্ডটার মানে কি? চ্যাট বক্সটা সবাই দেখতে পাচ্ছ তো? দীপম রূপম স্বরূপ সবাই দেখতে পাচ্ছ চ্যাট বক্সটা? হ্যাঁ ম্যাম। ওকে, তাহলে দেখো যে ওয়ার্ডটা লিখলাম সেটার মানে কি, কি মনে হচ্ছে? কেউ জানো? হ্যাঁ, অনেকটা সেরমই, কোনো দিক থেকে প্রবাহিত হওয়ার মতোই, কাছাকাছি আছো, আর একটু চেষ্টা করো। আচ্ছা, আমি বলি, ড্রিফট অ্যাক্রস মানে হচ্ছে কোনো দিক থেকে স্লোলি মুভ করে যাওয়া। মানে ধরো সাপোজ অনেক সময় কোনো নদীতে কিছু ভেসে বেড়াচ্ছে, পাতা বা কিছু, তখন আমরা বলি ড্রিফটিং অ্যাক্রস। তারপরে কোনো একটা জিনিস স্লাইটলি উড়ে গেল, আমরা বলতে পারি দ্যাট ওয়াজ ড্রিফটিং অ্যাক্রস। এরকম একটা টার্ম বা ভাব বোঝানোর জন্য ড্রিফট অ্যাক্রস কথাটা ইউজ করা হয়। ঠিক আছে। আচ্ছা, আরো কয়টা ওয়ার্ড ছিল আই গেস, এটা হয়তো পারবে, তবু বলি, এটার মানে কি? ম্যাম ভয়ে পালিয়ে যাওয়া। আমি ভয়ে পালিয়ে যাওয়া। হুম, হি স্কেয়ার্ড অ্যাওয়ে দ্য বার্ডস, এরকম যদি বলি, ব্যাপারটা হলো এরকম, ভয়ে পালিয়ে যাওয়া। আম, এটা এভাবে করে জেনারেলি ইউজ হয় না, যে আই স্কেয়ার্ড অ্যাওয়ে। মানে ভয় দিয়ে ভয় পাইয়ে পালিয়ে ভয় যেতে হবে। পাইয়ে, হ্যাঁ, ভয় পাইয়ে কাউকে পালাতে বাধ্য করা। আই স্কেয়ার্ড অ্যাওয়ে দ্য বার্ডস, মানে আমি পাখিগুলোকে ভয় পাইয়েছি যাতে তারা পালিয়ে যায়। দ্য স্কেয়ার ক্রো স্কেয়ার্ড অ্যাওয়ে দ্য ক্রোজ। তাহলে হচ্ছে স্কেয়ার ক্রো হচ্ছে পাখিগুলোকে ভয় পাইয়ে আহ পালাতে বাধ্য করছে। কিন্তু এটা কিন্তু এভাবে ইউজ হবে না যে আই স্কেয়ার্ড অ্যাওয়ে, মানে যে আমি ভয় পালিয়ে গেলাম, আই স্কেয়ার্ড অ্যাওয়ে ফ্রম দ্যাট প্লেস। তার মানে তুমি
জায়গাটা থেকে ভয় পালিয়ে আসুন। আই স্কেয়ার্ড অ্যাওয়ে দ্য বার্ডস, তার মানে তুমি পাখিগুলোকে ভয় পাইয়েছো যাতে ওরা পালাতে পারে। ডিফারেন্সটা বোঝাতে পারছি? হ্যাঁ ম্যাম। ওকে, আচ্ছা ফেন্স মানে তো জানো নিশ্চয়ই সবাই। ম্যাম দাঁড়। না, দীপম রূপম কি মানে ফেন্সের? ম্যাম বেড়া। বেড়া, রাইট। বাড়ির চারপাশে যে বেড়া দেওয়া থাকে আহ সেটাকে হচ্ছে বলা হয় ফেন্স। হ্যাঁ রঞ্জনী, রাইট। আর হচ্ছে এটার মানে কি? ম্যাম নামা মানে অবতরণ করা। হ্যাঁ একদমই তাই। এটা অনেক ভাবে ইউজ হয়। ধরো তুমি বললে দ্য প্লেন ল্যান্ডেড অন, বলে তুমি বলবে যে কিসের উপর ল্যান্ড করলো, সেটা একটা বলতে পারো। দ্য বার্ড ল্যান্ডেড অন মাই শোল্ডার, পাখিটা তার মানে আমার ঘাড়ে এসে পড়লো। মানে এনিথিং যেটা হচ্ছে ল্যান্ড করছে কোনো জায়গায়, সেটা পাখি আমার ঘাড়ে ল্যান্ড করুক বা ফ্লাইট নিচে ল্যান্ড করুক, সবকিছুতেই হচ্ছে এই ল্যান্ডেড অন কথাটা ইউজ করা যায়। ঠিক আছে, এটা মানে কি? ম্যাম তরঙ্গ বা স্রোত। আরেকজনকে বলছিলে? ম্যাম ঢেউ হবে নদীর সমুদ্রের। হ্যাঁ, আরেকটা ওয়েভ কেমন করে ইউজ করা হয়? আহ এই যে এটা হচ্ছে ওয়েভ, বাই বাই, ইউ আর ওয়েভিং ইউর হ্যান্ড, সেটা একই ওয়েভ। ঠিক আছে, ঢেউয়ের যেটা ওয়েভ আর এটার যেটা ওয়েভ দুটোই একই, দুভাবে ইউজ করা যায়। টেল মি হোয়াট ইজ দিস, what does this word mean? Bell buckle. ম্যাম সম্ভবত বেল্টের মাঝখানে যে মাথায় যে আটকানো হয় বেল্টটাকে যে জায়গায়। True, ওই পোর্শনটাকে বকল বলা হয়, যেখানে ওই বেল্টটাকে টাক করা হয় একটা পিন দিয়ে। ম্যাম বেল্টের ফিট। না, বেল্টের ফিতে না, বেল্টের ফিতেটাকে তুমি বেল্টের মাঝের যে পোর্শনটা, যেটা স্টিল ওয়ালা পোর্শন হয়, যেখানে তুমি বেল্টটাকে বেসিক্যালি আটকাও, সেটা হচ্ছে বাকল। বোঝানো গেল কোনটা? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ পিনটা নয়, ওই যে স্ট্রাকচারটা যেখানে পিনটা থাকে, সেটা হচ্ছে দ্যাট এন্টায়ার থিং ইজ কল্ড বাকল। আচ্ছা, এটার মানে কি? আচ্ছা, সবাই না বলবে, দীপম রূপম স্বরূপ রঞ্জিনী সবাইকে বলছি, বলবে। ম্যাম কানে ফিসফিস করা। হ্যাঁ, ফিসফিস ফিস ফিস করে কথা করা। বলা। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। আর একটা জিনিস, রঞ্জিনী লিখেছো বিড়বিড় করা, বিড়বিড় করাটা অনেকটা হুইসপার নয়, মনটা হুইসপার হচ্ছে, মকার্ড হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ সেটা মাটার হতে পারে, মারমার হতে পারে, কিন্তু এই যে এই ওয়ার্ড গুলো দিয়ে তুমি, এই ওয়ার্ড গুলো হচ্ছে বিড়বিড় করা। ঠিক আছে, আর হুইসপার মানে হচ্ছে আস্তে আস্তে কথা বলা, আমরা যে ফিসফিস করে কথা বলি। আমি যদি বলি রঞ্জিনী এখানে শোনো, দ্যাট ইজ হুইসপার। আর কিন্তু ধরো আমি মনে মনে বিড়বিড় করছি বা কিছু, দ্যাট ইজ মাটারিং, মারমারিং। আরো 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 বেশ কিছু ওয়ার্ড আছে, আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে, এটা কম বেশি সবাই জানবে, বাট স্টিল, চিয়ার্ড, উৎসাহ দেয়া। উৎসাহ দেওয়া, চিয়ারিং। আচ্ছা, এটা মানে কি? ম্যাম মাউসের পুরার খবর। হ্যাঁ, ইঁদুর গুলি। কি বললে শুনতে পেলাম না।
মানে অনেকগুলো ইঁদুর। হ্যাঁ। আচ্ছা, তোমরা যখন অনেকেই স্টোরিটা ডিসক্রাইব করছিলে তখন দেখছি অনেকে মাউসেস বলছো। আমি ওয়েট করছিলাম এটার জন্যই আর কি। অনেকে বলছো মাউসেস বা অনেকগুলো মাউস বোঝাতে বলছো গ্রুপ অফ মাউস। গ্রুপ অফ প্রথম কথা তো মাউস হয় না, তাহলে গ্রুপ অফ মাইস ইউজ করতে পারো তুমি। আর আমি যদি ঠিক মনে করতে পারছি, একসাথে অনেক মাইস থাকলে মনে হয় মিসচিফ অফ মাইস বা এরকম কিছু হয়তো বলে। এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না। আম, এটা হচ্ছে মাইস। আর একটা মনে পড়ছিল, আমি লিখে রাখলাম কিন্তু কোথায় লিখলাম সেটা আর দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, আমি একটা মনে পড়েছে আমার। এটার প্লুরাল কি বলতো? অক্সেন। অক্সেন, রাইট। অক্সেস নয়, অক্সেন। রঞ্জিনী, এই যে এটা হলো স্পেলিং, ঠিক আছে? আর গরুর বাচ্চাকে কি বলে ইংলিশে? কাফ। হুম? কাফ, CALF। CALF। এটার প্লুরাল কি? CALVS। VES। CALVES। আচ্ছা, আরো দুটো মনে পড়ছিল আমার, কিন্তু এখন আর মনে করতে পারছি না। কিছুদিন লিখে রাখা উচিত ছিল। আচ্ছা দাঁড়াও দেখি, আমি যদি নোট ডাউন করে থাকি। না, মনে হচ্ছে না নোট ডাউন করেছি। ওকে, আমি চেষ্টা করব নেক্সট ডেতে অন্য কেউ ক্লাস নিলেও নিতে পারে। বাট তারপরে যে ক্লাসটা আমি নেব সেখানে আমি চেষ্টা করব তোমাদের, যেরকম আমি বললাম যে আম, একসাথে অনেক মাইস থাকলে মিসচিফ অফ মাইস এরম বলে যতদূর সম্ভব। তারপরে যেমন ধরো একসাথে অনেক লায়ন থাকলে সেটাকে, মানে যখন তুমি গ্রুপ বলছো তো গ্রুপ অফ মাউসেস না বলে, গ্রুপ অফ মাইস না বলে সেটা হবে হচ্ছে মিসচিফ অফ মাইস। তারপরে একসাথে অনেক লায়ন হেঁটে গেলে সেটাকে আপরাইড বলে, আপরাইড অফ লায়ন্স। এরকম অনেকগুলো আছে, আমি চেষ্টা করবো তোমাদের সেগুলো, যেগুলো খুবই কমন সেগুলো দেওয়ার। আচ্ছা, আচ্ছা আর কোনো ওয়ার্ড আমি দেখতে পাচ্ছি না। ঠিক আছে, ফাইন। আচ্ছা, আমি একটা টপিক দিচ্ছি, তোমরা সেটা 4টা থেকে 5টা সেন্টেন্সে ম্যাক্স বলার চেষ্টা করবে। আম, একটু জটিল টপিক দিই, জটিলও নয় সেরকম। ইউর ফিলিং টুয়ার্ডস ট্রিজ। গাছ দেখে তোমাদের কি মনে হয়? আম, যেমন ধরো আমার কাছে গাছ হচ্ছে খুব শান্তি। আমার গাছ দেখতে খুব ভালো লাগে, শান্তি শান্তি ফিল হয়। আম, সবার সেরকম আলাদা আলাদা কিছু মনে হতে পারে। তোমার ফিলিং টুয়ার্ডস ট্রিজ, টুয়ার্ডস গ্রিনারি কি, সেটা 3 থেকে 4টে সেন্টেন্সে বলার চেষ্টা করো। দীপম, বলো প্রথমে। দীপম, শুনতে পাচ্ছ? Yes, ma'am. হ্যাঁ। Try to describe what you feel when you see trees, when you see greenery. What is the first thing that comes to your mind যখন আমি তোমাকে গাছের কথা বলছি? Ma'am, স্থির ইংরাজি কি? হ্যাঁ, স্থির। আহ, আমি ঠিক জানি না তুমি স্থির মানে কি বোঝাতে চাইছো, যে কাম, কম্পোজড এরকম কিছু বোঝাতে চাইছো? Ma'am, I think that the tree is a fixed life, is a fixed thing with life.
living Okay. thing. Okay, a thing that is standing still, right? That is what Yes, you ma'am. mean? Okay, yeah. Most But it has life. of these plants have have leaves as their kitchen Yes. for making food. Yeah. And for them we can live in the beautiful world Yeah. by True. taking the oxygen that they উম, আমি যোগান দেয়া ইংরেজিটা ভুলে যাচ্ছি। Supply. হ্যাঁ, that they supply. Hmm. We all should plant trees for our good future, and Hmm. afforestation is very needful nowadays to protect our world from destroy. And destroy. Protect our world from destruction. You mean? Yes, ma'am. Okay. না, আর You কিছু love. মনে আসছে না। Okay, you love trees. Yes, ma'am. Everybody does. I Okay, used to Rupam. plant trees. Oh, that's nice. Plant more trees. Everybody should do it. That's our duty towards the earth. Rupam, try karo. Hmm. I think trees are the symbol of green and life. Yeah. Trees control the oxygen and carbon dioxide level in the atmosphere by photosynthesis. Yeah. That's the whole biodiversity. Hmm. Mm, It helps to maintain the biodiversity. and birds are live in the tree so that Birds live in the tree. uh, Yeah. trees this gives us many things, many necessary things that we use daily in our life. Hmm. And for other animal eats some tree and the fruits of the tree. Hmm. And mm, for keep their existence on the earth. Tree. আর কিছু বলতে চাও? আচ্ছা, রঞ্জিনী বলো। হ্যাঁ, বলো কি বলছিলে? এখন অতটা মনে আছে। ওকে, নাইস। রঞ্জিনী বলো। হ্যাঁ ম্যাম। Trees are the symbol of life, full of greenery. Trees produce oxygen and consume carbon dioxide. They provide us fruits, flowers, and many medicines.
seeing the greenery and assuming the green nature full of trees, Hmm. I feel fresh. Yeah. Trees help to reduce pollution and make a pollution-free environment. Hmm. But nowadays, the trees are cutting down for various causes. People are cutting down the trees. Trees are Achha. cutting down means they are cutting down something. We are cutting down the trees. হ্যাঁ, ma'am. বলো। And as a result, the global warming is increasing. Hmm. So in spite of being cut down the trees, we should plant many trees. We should plant many trees. To maintain the biodiversity. In spite of cutting down না কি বললে তুমি না কাটিং ডাউন In- বললে না কিছু একটা Cut অন্য down. বললে হ্যাঁ in spite of cut down in spite of এর পরে যেটা Being verb cut বসবে being cut down ও নয় in spite of এর পরে যেটা বসবে সেই ভার্বটার পরে ing বসবে in spite of cutting down of এর পরে দেখবে 99% of the cases যেটা verb বসবে সেটা ing হবে in spite of cutting down the trees we should do that এরকম এবার আমি যদি বিংটা আগে বলে দিই তবে আমি সেটা তো পিপি ফর্ম করতে হয়, তো ওটা করলে হবে না? না in spite of being cut down হবে না ও আচ্ছা, তুমি মানেটা কিভাবে করে বোঝাবো in spite of being cut down we should plant more trees তার মানেটা অনেকটা এরকম দাঁড়ায় being cut down trees দের উচিত মানে না কাট ডাউন হয়ে প্লান্ট মোর ট্রিজ এরকম টাইপের কিছু একটা অদ্ভুত অর্থ আসে হ্যাঁ in spite of cutting down the trees we should plant more trees ওকে okay anything else না ম্যাম। okay fine স্বরূপ বলো what is your feeling towards tree what do you feel about them Ma'am, the greenery, even if the trees are symbolized our earth as the home of life. Hmm. Without trees, we can't live, as they produces oxygen and consumes the CO2 Hmm. and helps us to live. Hmm. We should salute them and always and always let them to live. Seeing the trees, I become so refreshed and you feel refreshed especially in the afternoon time Hmm. when I go to my garden. Hmm. The attraction, the nature was the nature is so beautiful, and it
gives me much pleasure. Pleasure. Really, the trees are fixed in their are still in their places, but their effect is very if their effect is spread out sorry when break The spread. effect is very widespread, right? Yes, ma'am. হ্যাঁ, মানে বিস্তৃত বলতে চাইছো তো, যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু তাদের ইম্প্যাক্টটা হচ্ছে অনেক বিস্তৃত, দেন দ্যাটস ইটস ওয়াইড স্প্রেড। ম্যাম বানানটা একটু ওয়াইড, WID, তারপর স্প্রেড। ওকে ম্যাম। Okay, anything else, Sharu? No, ma'am. Okay, very good. Now, Pritam, give us your insights. What do you think? Seeing the trees, I feel You feel? very afraid and sad because they can not move Okay. from their place. They give us oxygen and took the carbon dioxide from the polluted nature, Polluted air. polluted air. Now the time people are cutting the trees, lots of more. True. We should stop it and plant many more trees everywhere. And it is good for our future. And And আমার কি বলা যায়, যা তোমার মনে হচ্ছে, এনিথিং, জাস্ট যেটা মনে আসছে সেটাকে এক্সপ্রেস করার চেষ্টা করো ইংলিশে, দ্যাটস দ্য মেইন পয়েন্ট। আমি এতটা ওকে, দ্যাটস ফাইন, আস্তে আস্তে হয়ে যাবে, ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস মোর। আচ্ছা, তাহলে আজকে ক্লাসটা আমি এখানে স্টপ করব। নেক্সট ডেতে নট শিওর, আমি ক্লাস নিতেও পারি, নাও নিতে পারি, আমি না নিলে অন্য কেউ নেবে। তো তারপর দিন আমি চেষ্টা করব তোমাদের এই গ্রুপগুলোকে একটু ঠিক করার, এই গ্রুপ অফ মাইস অ্যান্ড অল দিস থিংস, এগুলোকে কি বলার, আর প্লাস হচ্ছে আরো কিছু নতুন টপিক দেওয়ার চেষ্টা করবো যাতে করে তোমরা কথা বলো ইংলিশে। আর নিউজ পেপার পড়তে থাকো, যা যা পারছো ইংলিশে পড়ো, ভোকাবুলারি যেগুলো আগে আমি দিয়েছি সেগুলোকে দেখো, বারবার করে দেখতে থাকো, নতুন 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 ভোকাবুলারি অ্যাড করতে থাকো। আস্তে আস্তে দেখবে যে আরো ব্যাপারটা পসিবল হয়ে যাচ্ছে, আরো লুসিড হবে জিনিসগুলো। ঠিক আছে, ওকে, ইউ গাইস ক্যান লিভ নাও। গুড নাইট এভরিওয়ান। Okay, ma'am. Good night, ma'am. Good night. Good night, everybody. good night, ma'am.